آج بروز سوموار سسٹم میں تصادم کی راہ ہموار ہو چکی ہے۔ صدر زرداری کو ججز کی سمری روکنے پر نوٹس جاری ہوا ہے، تو وہیں دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے پارلیمان میں نون لیگ سے تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کل کے دن کے لیے ایک ماسٹر سٹروک کھیلا ہے۔ سہیل آفریدی نے پہلی بڑی گارنٹی دے دی ہے۔ سہیل آفریدی کے انٹرویوز نشر ہونا بھی شروع ہو چکے ہیں، جن کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب مین سٹریم میڈیا پر سہیل آفریدی کے بیک ٹو بیک انٹرویوز جیو سے لے کر ARY سے لے کر سب چینلز پر آنے جا رہے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے اور کیا اسے تازہ ہوا کا جھونکا سمجھا جائے، ساتھ ہی ساتھ کیا منگل کے دن اب ملاقات ہوگی، یہ اہم سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 10 اگست 2026 پیر کی رات۔ ناظرین کرام، آج کے دن پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ پر کچھ بڑی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور ساری ڈیولپمنٹس جو ہیں انہیں سمجھنا، انہیں انالائز کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک جانب تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت اپنا مومنٹم گین کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم ایک ایکویشن میں ڈالیں تو بہت کچھ ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ میں اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ ناظرین کرام، آزاد کشمیر میں الیکشنز کا تیسرا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہوا، اور ویسے تو یہ 3 مرحلوں میں ہونا تھا، لیکن ابھی تک یہ الیکشنز مکمل نہیں ہیں، اور سوالات بہت ہیں۔ جو اسمبلی ہے کیا وہ اس کے بغیر ہی آپریٹ کرنا شروع ہو جائے گی؟ سیٹیں مکمل نہیں ہوں گی؟ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کیا ہے؟ لا تعداد ان لمیٹڈ چیلنجز ہیں آزاد جموں کشمیر میں۔ پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ لگاتار دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے۔ نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ جو دھاندلی ہو رہی ہے یہ صرف پیپلز پارٹی کے اپنے ذہن میں ہے، اور یہ الٹی گنتی کی جو باتیں ہیں ہم انہیں سیدھا کر لیں گے، یہ الٹی گنتی والے بھی سیدھے ہو جائیں گے، ان کی گنتی بھی ہم نے سیدھی کرا دینی ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ لگاتار رپورٹ بھی کی جا رہی ہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ لگاتار سامنے بھی آ رہے ہیں، اور اس سب کے اندر اب اس کا نقطہ کیا نکلتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان ایک اختلاف تو یہ ہے کہ ججز کی سمری اور ہائی کورٹس کے نئے ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی سمری جو ہے وہ صدر مملکت آصف علی زرداری جاری نہیں کر رہے، اس پر سائن نہیں کر رہے۔ اب صدر جو ہے اس کے پاس اختیارات بڑے محدود ہیں، کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے مجھ سے بہتر کہ ایک سیریمونیل پوسٹ ہے، لیکن کچھ اختیارات تو ہیں۔ اب یہ سمری روک کے بیٹھے ہیں زرداری صاحب سمری روک نہیں سکتے، زرداری صاحب سمری ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے، وہ واپس وزیر اعظم کو بھیج سکتے ہیں، اور وزیر اعظم دوبارہ سے اگر وہی سمری بھیج دیں گے یہ سلسلہ چلے گا، پھر اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی منظوری ہو جائے گی۔ لیکن زرداری صاحب اب اس سارے معاملے میں اس لیے بھی رکے ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے غصے اور تپنے کی وجہ بھی یہ ہے، اور ویسے یہ بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے۔ پیپلز پارٹی کے نیر بخاری صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے ایک تو جوڈیشل کمیشن میں بھی سیٹیں زیادہ مانگی تھی، پھر ہم نے اتنا اچھا بندہ بتایا تھا جج کے لیے، ہمارا بندہ لگایا نہیں، اور اپنا ایک بندہ ایسا لگا دیا جس پر کرپشن کا کیس ہے۔ مطلب آپ اندازہ کریں یہ ججز کی بات ہو رہی ہے، یہ میرے ملک کے ہائی کورٹس کے ججز جو ہیں جنہوں نے آگے جا کر فیصلے کرنے ہیں میرے ملک کی تقدیر کے، ان بائسڈ ہو کر، ان کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے نیر بخاری صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا بندہ تیرا جج میرا جج۔ یہ کیسی روش پہ میرا ملک چل پڑا ہے؟ پولیٹیکل معاملات بالکل الگ، پاکستان تحریک انصاف بھی کوئی کہتی ہے کہ ہمارا بندہ لگاؤ تو وہ بھی غلط ہے، بھائی جج کہاں سے آپ کا بندہ ہو گیا؟ لیکن اب یہ پھڈا تو ہے، اور زرداری صاحب کو لگتا ہے کہ وی ہیو بین بیٹریڈ، اور اسی لیے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اس معاملے کو دبائے ہوئے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، اور حکومت جو ہے اس نے بڑا ایک انٹرسٹنگ موو کھیلا ہے زرداری صاحب کو فورس کرنے کے لیے۔ ٹیکنیکلی تو وزیر اعظم کو بھی نوٹس جاری ہوا، لیکن وزیر اعظم اپنا جواب جمع کروا دیں گے، وزیر اعظم عدالت میں کہہ دیں گے کہ جی میں نے تو سمری دی ہے، صدر نہیں کر رہا، صدر سے نمٹے۔ اب صدر آصف علی زرداری کی جانب سے ہائی کورٹس کے نئے ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی سمری کی منظوری نہ دینے کے خلاف کیس جو ہے اس میں صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کو ان کے سیکٹریز کے ذریعے نوٹسز جاری ہوئے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت قانون کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے بائی دی وے، اور ججز کی تعیناتی کی سمری کس سٹیج پر ہے جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے تمام تر ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ منگوا لی ہیں۔ اب اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ ججز سمری پر صدر کی جانب سے دستخط نہ کرنے کے معاملے میں عدلیہ حکومت پر برہم ہوئی ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے وفاقی حکومت پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل راشد حفیظ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت کر کے رہی ہے، آپ کی کوئی دلچسپی نہیں، ایسے لگتا ہے وفاقی حکومت کو اس متعلق کوئی دلچسپی نہیں کہ کیا ہو رہا، ہم نے سوچا وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سمری کے سٹیج پر ہے، آپ کو کچھ معلوم ہے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تعیناتی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سندھ اور پشاور ہائی کورٹس کے ججز کی کنفرمیشن تھی، جوڈیشل کمیشن نے منظور
मंजूरी दी थी वो भी रुक चुकी है। इस तरह समरी पर रख कर बैठा तो नहीं जा सकता। पहले तो 15 दिन नहीं हुए थे, लेकिन अब तो 18 दिन गुजर चुके हैं, तो ये समरी सदर क्यों अपने पास रख के बैठा है? दरखास्त गुजार के वकील जाहिद आसिफ चौधरी ने कहा कि आइन बड़ा क्लियर है, जब वक्त गुजर जाए तो क्या होगा, सदर इस तरह समरी को रखकर नहीं बैठ सकते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदर अब तो समरी मुस्तरद भी नहीं कर सकते, अब तो ये भी ऑप्शन नहीं है सदर के पास। अदालत ने वफाकी हुकूमत से कल तक जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है, तो इस नुक्ते से भी आप समझ जाएं कि कुछ न कुछ तो अंदर खाते पक रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने पार्लियामान में अब हुकूमत से ताउन ना करने का फैसला कर लिया है। और पार्लियामान में ताउन ना करना ये पहला स्टेप है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पर अब प्रेशर है कि भाई या तो हुकूमत में आओ या फिर ऑपोजिशन में आओ। ये बीच में आपने क्या लगा रखी? इतनी ज्यादा सख्त स्टेटमेंट्स आपने दी कि अब वापसी की राह नहीं है। पीटीआई भी कहती है आए जी बैठे इधर, आईनी ओहदे छोड़े। शफी जान साहब ने भी कह दिया आईनी ओहदे छोड़े। अगर आप सच्चे हैं इसमें और अगर ये नूरा कुश्ती है फिर तो जायज बात है, फिर तो आप बयानात दें, इलेक्शन के बाद अल्लाह खैर सलाह इकट्ठे बैठ जाए। अब पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बड़ा फैसला आया और जराए ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से पार्लियामान में हुकूमत से ताउन ना करने का फैसला कर लिया गया है। जराए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुक्म सानी पार्लियामान में हुकूमत से ताउन ना करने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी कानून साजी के अमल में भी हुकूमत का साथ नहीं देगी। इस हवाले से जराए ने मजीद बताया कि पीपल्स पार्टी कायमा कमेटियों में हुकूमत के बिलों को सपोर्ट नहीं करेगी, जबकि मंजूरी के मरहले में भी हुकूमती बिलों की मुखालिफत की जाएगी। जराए का कहना है कि पीपल्स पार्टी कायमा कमेटियों में हुकूमती बिलों के हवाले से जरूरी तरामीम भी पेश करेगी और कहेगी कि ऐसे नहीं ऐसे करें, ऐसे नहीं ऐसे करें। अब ये जितने मामलात हैं नाज़रीन कराम, ये आई पर्सनली थिंक बड़े इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश है, उनके ब्लड प्रेशर के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उन्हें एडमिट किया गया, उन्हें ले जाया गया अस्पताल, मामला खराब है। और इस सारे मामले के अंदर 3-4 चीजें जो है नाज़रीन कराम वो आपके सामने मैं रख देता हूं। 3-4 बड़ी स्टेटमेंट्स हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप की। एक तो शफी जान साहब जो है वजीर इत्तलात हैं केपी के, उन्होंने कहा कि हमारे पास अब आखिरी ऑप्शन लॉन्ग मार्च है, 20 लाख लोगों के साथ पेशावर से निकलेंगे। अब 20 लाख एक बहुत ओवर एम्बिशियस फिगर है, लेकिन चले अगर उसका ये 10% भी कर लें जो कि 2 लाख है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग फिगर। और इन्होंने कहा कि जी मुल्क भर में लॉन्ग मार्च के असरात दिखाई देंगे, बहनों की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं, इसलिए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। 27 सितंबर तक हमारे तमाम लोगों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए, ये बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक है। फिर सुहेल आफरीदी साहब के वाले से चूंकि शहजाद इकबाल साहब ने कहा था कि उन्होंने कहा है उनसे बातचीत में कि ये तहरीक जो है या लॉन्ग मार्च जो है ये रसाई के लिए है, रिहाई के लिए नहीं। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब ने अब इस हवाले से अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी है और सुहेल आफरीदी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च का मकसद बानी पीटीआई की रिहाई नहीं बल्कि उन तक रसाई, ये पहले बात की। लेकिन अब सुहेल आफरीदी साहब ने ये बात की है कि नहीं जी, उन्होंने शायद मिस इंटरप्रेट कर लिया होगा, रिहाई भी है, रसाई भी है, इलाज भी है, सब मुतालबे हैं। अच्छा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि हमें इमरान खान से मिलने दिया जाए, हम गारंटी देते हैं कि मुलाकात के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, यानी कोई सियासी बात नहीं होगी। और अब सुहेल आफरीदी साहब ने एक और बात कही है कि मंगल के दिन बहनों की मुलाकात करवा दें, वरना जुम्मे के दिन हम एहतजाज करेंगे और पाकिस्तान के हर चौक में करेंगे, पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक बना देंगे हम जुमेरात को। और जुमेरात को भी चूंकि मुलाकात का दिन है ऑब्वियसली, तो ये पॉलिटिकल रफका से भी अगर मुलाकात हो जाती है तो उसके बाद कहा गया कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि साबिक वजीर आजम के साथ जुल्म हो रहा है तो नौजवान अपने लिए क्या सोचेगा, नौजवान को अपना मुस्तकबिल अंधेरे में नजर आ रहा है, वो बहुत गुस्से में है। 27 सितंबर को पाकिस्तान का नौजवान घरों से बाहर निकलेगा, तमाम सूबों में 27 सितंबर की कॉल के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इमरान खान की सेहत खराब है, हम चाहते हैं उनका इलाज हो, हमें मुलाकात करने दी जाए। अंबानी की फैमिली और वकला भी गारंटी देते हैं कि मुलाकात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, ताम अगर मुलाकात ना करने दी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे और एहतजाज होगा। सुहेल आफरीदी ने कहा कि नहीं चाहते कि इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचे, किसी में जरूरत नहीं कि बानी पीटीआई को कोई नुकसान पहुंचाए, इमरान खान से ये हमारी सियासत है। ये सारी बातें सुहेल आफरीदी साहब ने की। फिर अब सुहेल आफरीदी साहब के इंटरव्यूज जो हैं, हामिद मीर साहब ने भी लिखा कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड तो कर लिया था कि ये आज चलने दिया जाएगा। बदामी साहब ने भी इंटरव्यू कर लिया सुहेल आफरीदी साहब का और वो ARY पे भी चल गया। इसे भी एक बड़े ही डिफरेंट किस्म के शगुन के तौर पर देखा जा रहा है। लेट्स सी ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं ये किस तरफ को जाती हैं, लेकिन ये आपके सामने रखना जरूरी थी अभी तक कि ये अपडेट्स थी। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।